Hello, Prateecha, This good call morning. is now being recorded. Sound screen okay ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം. So last class, first we discussed the advantages of using database management system, and it includes controlling redundancy, restricting unauthorized access, providing persistent storage, providing backup and recovery, multi-user interface, and enforcing integrity constraints. Okay, so the controlling redundancy means the keyword should be there, like duplicates, and means avoiding duplicates and avoiding the storage wastage. Okay, unauthorized access, only the authorized person will be able to access the data by using strong username and password. Providing a permanent storage for all the data, and even if the data or the system fails, then there is a mechanism for backup and recover all the lost data. Then providing multi-user interface, based on the requirement and privilege of the user, different views can be generated by the DBMS. Integrity constraint, a set of restrictions. So only the data will be stored in the table with these restrictions only. Okay. So these are the advantages of using database that we already discussed. Then we discussed categories of data model. What are the categories of data model? What are the three categories of data model? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരും. ഓക്കെ, യെസ് നിവേദ്യ, ഹൈ ലെവൽ. First one, high level. Representational, yes. Then one more, last one. Physical or low level. Okay, okay, Nivedya. Already material ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങളുടെ ലിൻവേസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും തിയറി പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് വായിച്ചു വിടുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ്. High level or conceptual, representation or implementation, low level or physical. And this representation is again classified into three: network data model, hierarchical model, and relational data model. High level concept ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ്: entity, attribute, relationship. Entity is a real world object with physical or conceptual existence. The properties of these entities are called attribute, and the association between different entities are called relationship. Okay, and based on this we create ER diagram, entity relationship diagram. Then the second one was representational and network data model. Here the entities or data are arranged in the form of a network. There are no hierarchy order. But in hierarchical model, ഒരു hierarchy ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഡാറ്റ arranged in the form of hierarchy. And finally, relational data model, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കേണ്ട keyword, so data arranged in the form of tables.
Then finally physical data model. Physical data model, actually data stored as file with access path. That's physical data model. That also we discussed. Then we discussed database languages. What are the database languages? At least its short form. What are the database languages? Two major types. Just short form. Yes, one is DML and second is DDL. Okay, Nivedia on that. So data definition language and data manipulation language. Data definition language is to define a database, create the conceptual schema, and that DDL includes create, alter, drop, truncate, comment, and rename. DML means already create to manipulate the data entered in the already created database. Okay, or to query the database or to retrieve the information from the database, we use the data manipulation language, and it includes select, insert, update, delete, and merge. Okay. After that, we discussed database users, and the database users are mainly categorized into two. That is, actors on the scene and workers behind the scene. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ സീൻ മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു യൂസ് ദ database management system environment to create the database and to manage the database, also to access the database. That kind of users are called actors on the scene, and workers behind the scene means ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്. ലൈക്ക് DBMS സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന വർക്കേഴ്സിനെയാണ് വർക്കേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ എന്ന് പറയുക. So we already discussed the database administrator. Database administrator is a person or a group of person with a total or overall control of the database system. ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻറ്റയർ ഡാറ്റ ബേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. ആൻഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിനകത്തൊക്കെ അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ വിച്ച് ആർ അസിസ്റ്റഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. And he is responsible for authorizing access, coordinating and monitoring, acquiring software and hardware resources according to the need, and also to ensure the security and response time. So ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ DBA ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒരു 3 to 4 മാർക്സിന് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ 3 marks, you have to write minimum 3 points and explain each one, minimum with 1 or 2 sentences. 4 മാർക്കാണെങ്കിൽ 4 എഴുതണം. And the responsibilities include schema definition, performance monitoring and tuning, schema and physical organization modification, granting authorization, availability, backup and recovery, integrity constraint specification, security, and finally working with developers and network administrators. Okay, so first one, schema definition. Schema already we discussed is the skeleton structure of a database. ഡാറ്റാബേസിന്റെ സ്കെലിറ്റൻ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് വി റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് സ്കീമ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം, ദാറ്റ് ഡയഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് സ്കീമ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, so this is a schema diagram. This diagram includes a database with its 15 tables and the attributes of each tables or the contents in each table and how the tables are associated with each other. Okay, so that kind of schema is defined by the database administrator. The second one is performance monitoring and tuning. Performance monitoring and tuning means always the database should be fast and responsive. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അത് അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടണം. So maybe due to network issue or due to some other issues in the database system, responsive കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So the database administrator have to monitor that regularly and tune that according to the situation. Okay, ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എപ്പോഴും ഹൈ ആക്കി വെക്കണം.
Then schema and physical organization modification. Already ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സ്കീമയിൽ മാക്സിമം എല്ലാ റിസർച്ചും നടത്തിയിട്ട് മിനിമം ആൾട്രേഷൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും സ്കീമ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് എന്നാലും കുറച്ച് കാലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ദർ. അങ്ങനെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു DBA ആണ്. ഗ്രാൻഡിങ് ഓതറൈസേഷൻ. യെസ്, ആരൊക്കെയാണ് വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ, ആ യൂസറുടെ തന്നെ പ്രിവിലേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രിവിലേജ് ആയിരിക്കില്ല, ഓരോ പോസ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രിവിലേജ് കൂടും. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ വർക്കാണ്. അവൈലബിലിറ്റി, ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി. ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഓൾറെഡി അറിയാം. അവൈലബിലിറ്റി മീൻസ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ 24/7. സോ ഏത് സമയത്തും അത് ക്വറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് DBA. Then integrity constraint, set of restrictions. Then finally user and data security. User and data security means data store ചെയ്ത ഡാറ്റ സെക്യൂർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും, അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കുന്നതും ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. എന്തിനാണ് ഈ ഡെവലപ്പറും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ആൾക്കാരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അവർക്കല്ലേ സ്ട്രക്ചർ അറിയുക ഇതിന്റെ, അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെവലപ്പേഴ്സിനാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. സോ ഈ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സ്കീമ ഒക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ഈവൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ഓൾസോ, ഡിസൈനേഴ്സുമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈവൻ ദ ഡിസൈനേഴ്സ് ആൻഡ് the developers are also a part of database administration team എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് എന്തിനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പെർഫോമൻസ് മാക്സിമം ആക്കണമെങ്കിൽ മേ ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ലോസ് ആയിരിക്കാം. സോ he has to discuss with the network administrator to solve the problems related to network. Okay, so these are the duties of network administrator. സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു വലിയ കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ യൂസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് എന്താണ്, എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റിനെയും ആപ്ലിക്കേഷനും പ്രോഗ്രാമറെയും ചേർത്തിട്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ്. Database designers responsible for identify the data to be stored and choose appropriate structure to represent the data stored. അതായത് ഈ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ER ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ER ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിൽ ഓക്കെ ഡിസൈനേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ എൻറ്റിറ്റീസ് and these are the attribute of each entity. So we have to design the database in this way, and the database has to contain these much of tables എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഡാറ്റാബേസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. കാരണം അവരുടെ നീഡിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് അങ്ങനെയുള്ള നീഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും. സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റുകൾ യൂസേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിന്റെ ബേസിസാണ് ER ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് can also interact with the users, and based on the interaction and the ER diagram created, they design the database. And see this, in many cases the designers are in the staff of database administrator. The database administrator staff in most of the cases അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഈ database designers അല്ലെങ്കിൽ database designers are coming under database administrator. So അത്രയും പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ആളാണ് database administrator. So that is about database designers.
നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ്. ഈ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഈ ഡാറ്റാബേസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് മേജറായിട്ട് 4ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് 4ആയിട്ട് ഈ യൂസേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. That are casual end users, naive or parametric end users, sophisticated end users and standalone users. ഇതും ഇവരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the end users include 4 casual end users, naive or parametric end users, sophisticated end users and standalone users. First one, കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസർ. ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്, ആ ഡാറ്റാബേസിനെ ഒക്കേഷണലി മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ഒക്കേഷണലി ഒരു ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിനെ ക്വറി ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിനാണ് കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾക്കത് ആരെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സ്. കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഒക്കേഷണലി, അതായത് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അവർ റെഗുലർ ആയിട്ടൊന്നും ആ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്കത് ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ഐഡിയ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ല. കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് മീൻസ് ഒക്കേഷണലി മാത്രം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എ സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്. അതെന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ആ ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലാതെ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനി ഐഡിയ? ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് casual end user who access the database occasionally ഐഡിയ ഇല്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ, നിങ്ങളൊരു കാഷ്വൽ ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്കെ ഒരു രോഗി വരുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ആ സമയത്ത് മാത്രം അയാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡാറ്റാബേസിന് വെച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ അത് പറയാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KTU സൈറ്റ് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നോക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല KTU സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി KTU സൈറ്റ് കീഴിൽ നോക്കുമോ? KTUവിൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ബേസിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമോ? നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കയറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ യു ക്യാൻ all you people are coming under that casual users. സോ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് naive or parametric end users. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ബേസിസിൽ ക്വറി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതായത് ഒരു ഡാറ്റാബേസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ബേസിസിൽ അവേർലി ബേസിസിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സിനെയാണ് naive or parametric end user എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ സോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുടങ്ങിയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊന്നും ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ തന്നെയാണ് ആക്സസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, മേ ബി നമുക്കത് ആ കാറ്റഗറി തന്നെ കൊടുക്കാം. കാരണം അതും ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറിലുള്ള ക്ലർക്സ് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഇവരിപ്പം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മീൻസ് അവർ ആ സമയം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് naive or parametric end users. Like those kind of persons access the databases regularly on a daily basis. Okay. Okay, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണോ? naive or parametric end users means a set of users who access the database on a daily basis. They query and they update the database regularly. Like as I said, the clerks in a railway platform or railway station, they continuously access the databases and they continuously issue railway tickets. So they are continuously updating the database of the railway ticketing system. Okay. സോ ആ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണോ? naive or parametric, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. അതായത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓരോ പ്രാവശ്യം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള കൗണ്ട്, മീൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ടിക്കറ്റിന്റെ കൗണ്ട് കൂടുന്നുണ്ടാവും, ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആർ റെഗുലർലി യൂസിങ് ദിസ് ഡാറ്റാബേസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് naive or parametric end users. Then sophisticated end user. സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, സയന്റിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സിനെയാണ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസർ. സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം പാക്കേജസ് ഉണ്ടാവും. ആ റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം പാക്കേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഡാറ്റാബേസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഡാറ്റാബേസിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ്: കാഷ്വൽ എൻഡ് യൂസേഴ്സ്, ഒക്കേഷണലി മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. naive or parametric മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ബേസിസിൽ ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എൻഡ് യൂസർ ഒരു എഞ്ചിനീയർ, സയന്റിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ. അവർ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസർ മീൻസ് റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം പാക്കേജസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ടാക്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതേപോലെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസർ. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ സീൻ: സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കോമൺ പറയുക, സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജോബൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്. ആ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണിത്. കാരണം ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്. സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് and they collect the requirement that they want, and based on that they prepare a document, and that document is later converted into ER diagram, and that is given to the designers of the system. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
So these are the users coming under the category of users on the scene. Okay, so next one is workers behind the scene. ഇത് DBMS സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിനെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ടൂൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ്. ഈ ടൂൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടൂൾ ഓർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടൂൾ ഡെവലപ്പർ? എന്താ ടൂള്? ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടൂൾ ഡെവലപ്പർ. എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിന് അത് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേര് കൊടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂൾസ്. നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ വർക്ക് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേർഡ് ഫയലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ വേർഡ് ഫയലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ടൂൾ ബാർ ഉണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനോ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയുള്ള ടൂൾ ബാർസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നലെ കണ്ട നമ്മുടെ ആ PHP MyAdmin ഉള്ള കുറേ ടൂൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ടൂൾ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുക. ഫൈനലി ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് പേഴ്സൺ. ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എല്ലാ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുക. മീൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, so these are the different categories of database users: actors on the scene and workers behind the scene. Actors on the scene, database administrator. ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനർ. ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനറും മേ ബി നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷനിലും ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ്. സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ. വർക്കേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. ഇത് ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. ആ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് വർക്കേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ. DBMS designers and implementers, tool developers, operator and maintenance personnel. Okay, so that's about database users. സോ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാം. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ടൈം ടേബിൾ ആണ്. മീൻസ് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് അവറും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് അവറിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തരിക, അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് അവർ സെയിം സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഇത്രയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇതും ജസ്റ്റ് യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൽ വലിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലൈഡ് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ അവർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് കൂടി നോക്കാനുണ്ട്. സ്കീമ, ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്കീമ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് സ്കീമ? ഇറ്റ്സ് ദ സ്കെലിറ്റൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ്. ഒരു ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് തരുന്നതാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ സ്കീമിനെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കീമ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുക. ആ ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഡയഗ്രാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ടോട്ടൽ ഡാറ്റാബേസ് അല്ല കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ ടോട്ടൽ ടേബിൾ അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്ലസ് അതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് സ്കീമ അല്ലെ സ്കീമ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു സ്കീമ ഡയഗ്രാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തു, ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്കീമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് കാണിക്കുക. അതായത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള 5 ടേബിൾസ് ആണ് ഇത്. 1 2 3 4 5. സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ആണ്. നെയിം, സ്റ്റുഡന്റ് നമ്പർ, ക്ലാസ്, മേജർ. കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ്സ് ആണ് കോഴ്സ് നെയിം, കോഴ്സ് നമ്പർ, ക്രെഡിറ്റ് അവർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു ടൈപ്പ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഇത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ്, രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, മറ്റേതിനകത്തും ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വരച്ചു, അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ ഓരോരോ ഫീൽഡ് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇതിപ്പം സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം, ID എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ഓർ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് സ്കീമ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്കീമ ഡയഗ്രാം ഓർ സ്കീമ. സ്റ്റുഡന്റ് ആ സ്കീമയുടെ പേര് അല്ലെ എൻറ്റിറ്റിയുടെ പേര്, അതിനകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കീമ ഡയഗ്രാം. ആൻഡ് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഇത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ആക്ച്വൽ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നെയിം. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ നമ്പർ, ഏത് S4 CSE, CSE, ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് CSE. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ആള്, മൂന്നാമത്തെ ആള്, നാലാമത്തെ ആള്, അങ്ങനെ 58 ആൾക്കാരും ചേർന്നതാണ് ഈ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം, നെയിം, സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം, നമ്പർ, ക്ലാസ്, മേജർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കീമ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റാബേസ്. Schema is the just structure or the skeleton of this database. Okay. Then the data in the database at a particular moment is called database state. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഹെഡിങ്ങിലുള്ള ടേം ആയിരുന്നു ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ്. എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ്ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ്ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഡാറ്റേനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 57 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു 57 കുട്ടികളുള്ള ആ ഒരു ഫുള്ള് ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തത് ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ടാണ്, ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കുട്ടി പോയി, ആലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി പോയി. ഓക്കെ, അത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്, മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിനുശേഷം ക്ലാസ്സിലോട്ട് വന്നു, അത് മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് ഓരോ മൊമെന്റിലുള്ള സമയത്ത് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മറ്റു പല ഡാറ്റാബേസുകളിലും പലപ്പോഴും ഡാറ്റാബേസിലെ റെക്കോർഡുകൾ പലതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും, പുതിയ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. സോ ഓരോ ടൈമിലും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുക. പഴയ റെക്കോർഡുകൾ, പഴയ വാല്യൂസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പുതിയ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. സോ ഓരോ മൊമെന്റിലും ഉള്ള ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഡാറ്റയെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്, അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, പുതിയ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം, അത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. That is called snapshot or database state or instance or current set of occurrence. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ ഒന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഡാറ്റ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എംപ്റ്റി സ്റ്റേറ്റ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ആ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിന് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ SOCSE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത് എംപ്റ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു, കാരണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെയും അതിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ ആദ്യമുള്ള 47 ആൾക്കാരെ അതിൽ എൻറോൾ, 57 ആൾക്കാരെ അതിൽ എൻറോൾ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു കുട്ടി പോയി വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് അത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടൈമിലും സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇനീഷ്യലി എംപ്റ്റി സ്റ്റേറ്റ്, ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇന്ന് എടുത്തത് മീൻസ് ഈ ഫസ്റ്റ് അവറിൽ എടുത്തത് ഓക്കെയാണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി 3 സ്കീം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എടുക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടി പക്ക തിയറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. 3 സ്കീം ആർക്കിടെക്ചർ, ആ 3 സ്കീം ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ബേസിസിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. കണ്ടിന്യൂസ് അവർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പക്ക തിയറി പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. പകരം ഈ 2 ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഡേയിൽ എടുക്കാം. അതായത് 3 സ്കീം ആർക്കിടെക്ചറും ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും. ഈസി കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് as I said, ഒരു പക്ക തിയറിയാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറേ തിയറി കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി. ഒരു ഇതുണ്ടാവണ്ട. നമുക്ക് ഈ 3 സ്കീം ആർക്കിടെക്ചറും ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും അടുത്ത ഡേയിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഡാറ്റാബേസ് മോഡലിംഗ് യൂസിങ് എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ER ഡയഗ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇന്നെടുത്ത അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇതുവരെ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? ഫസ്റ്റത്തെ അവർ എടുത്ത ഓക്കെ നൈവേദ്യ. വേറെ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടോ? ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ക്ലാസ് ആണോ? എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെയായ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. 52 ആൾക്കാർ -3 49 ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ആണോ? സാർ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നുന്ന സമയത്തോ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ അവറിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. ആശിഷ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ. അഭിനവ് അഭിഷേക് പ്രസന്റ്. അഭിഷേക് ആബ്സെന്റ് ആണോ? അഭിഷേക് ആബ്സെന്റ്. ആദിത്യ ഐശ്വര്യ. ഓക്കെ. അഖിൽ CV അഖിൽ കെ. പ്രസന്റ് സാർ. അമിന. Present, sir. അമിന. ഓക്കെ. അനൈന അനിരുദ്ധ് അഞ്ജിത. അനിരുദ്ധ് പേര് ഒരു മിനിറ്റ്. അനിരുദ്ധ് ആബ്സെന്റ്. അനുജ് ഓക്കെ. അനുപമ ആരോമൽ അർപ്പിത്. അഞ്ജിത്ത് ആരോമൽ. വെയിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ആരോമൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ആരോമൽ ആബ്സെന്റ്. അർപ്പിത്, അരുന്ധത്, അശ്വിൻ. ആരോമൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഫസ്ന, റംഷാദ, ഋതുൽ. ഫസ്ന പറഞ്ഞു, റംഷാദ, ഋതുൽ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം, കാരണം കേസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോകും. ജെറീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്. ജെറീഷ് ആബ്സെന്റ് ആണോ? ജെറീഷ് ആബ്സെന്റ്.
ലിയാന, മിഥുൻ, നാസിഫ്. നാസിഫ് absent. റാസി, മിൻഹജ്. Okay. നിഹാൽ, സാലി, ഷഫി. നിഹാൽ, സാലി, ഷഫി. നിങ്ങൾ ആബ്സെന്റ് ആണോ? നിഹാൽ ആബ്സെന്റ്, സാലി ആബ്സെന്റ്, ഷഫീഖ് ആബ്സെന്റ്. നബീൽ, നന്ദ. Okay. നന്ദിത, നിവേദ്യ. നൂഹ, പ്രിൻസ്, ഋഷികേശ്. നൂഹ ആബ്സെന്റ്. ഋഷ്വിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്. Okay. സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരൻ. Okay. സേജൽ, സെൽവിൻ, ഷബീൻ. Okay. സിഷജ്, തനുശ്രീ, തേജ. Okay. തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു. Okay. വൈഷ്ണ, യാദവ്, അനീഷ്, അമൽ. അനീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അഭിഷേക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? Okay, so absent is Anirudh, Jarish, Nasif, Nihal, Sali, Shafi, Sali. Nuha, Sali. Okay. ഈ ഡാറ്റാബേസ് മോഡലിംഗ് യൂസിങ് ER ഡയഗ്രാം ആണ് നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ അകത്ത് ഇവരെടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സെക്കൻഡ്. Okay. So next, database modeling using entity relationship. Okay. ഡാറ്റാബേസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് എൻറ്റിറ്റിയും ആ എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാബേസിനെ മോഡൽ ചെയ്യുക, അതാണ് ഡാറ്റാബേസ് മോഡലിംഗ് യൂസിങ് എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ടൈം ടേബിൾ കുറേ പേര് പോയല്ലോ. ഫ്രൈഡേ 1ഉം 2ഉം കണ്ടിന്യൂസ്, 3ഉം 4ഉം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അവേഴ്സ്. Okay. So database modeling using entity relationship. കണ്ടിന്യൂസ് അവറാണ് വന്ന് കുറച്ച് സ്ലോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോവാം. എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എൻറ്റിറ്റി? What is entity? Yes, it's a real world object. Okay, Nivedya. Entity is a real world object.
ആ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റിയാണ് ER മോഡലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് എ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓർ വിത്ത് എ കൺസെപ്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്? ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ, കാർ, ഹൗസ് ഓർ എംപ്ലോയി, ഇതൊക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള ആളല്ല, അതൊരു കൺസെപ്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളതും നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് ദ എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഓർ കൺസെപ്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഒക്കെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്, കോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ എൻറ്റിറ്റിക്കും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? entities, yes, it's called attributes. Okay, so എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ID ഉണ്ടാവും, എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവും, എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും, അയാൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നെയിം എന്നതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിന് 1 2 3 4 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോൺ നമ്പറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാരുടെ ഡിഫറെന്റ് ഫോൺ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണ്. എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി, ഇത് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി. അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് എംപ്ലോയിയുടെ നെയിം, അഡ്രസ്സ്, ഏജ്, ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം നെയിം ജോൺ സ്മിത്ത് എന്നാണ്. സോ ഇവിടെയുള്ള ജോൺ സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് കാണാം, അത് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. 55 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കാണാം, അത് ഈ ഏജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഇത് കമ്പനിയുടെ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, പ്രസിഡന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. സോ ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു പേരുണ്ടാവും, അത് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടാവും, അത് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാവും, അത് ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് വാല്യൂസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഈ സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് കോമ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്. സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ്? ഓക്കെ, ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അഡ്രസ്സ് കണ്ടില്ല, ഈ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ, സ്ട്രീറ്റ്, ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിനെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏജ്, 55 എന്ന് പറയുന്ന ഏജ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ദിസ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, കോമ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്. കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ്. ഈ അഡ്രസ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആക്കാം, സിറ്റി ഉണ്ടാവും, സ്റ്റേറ്റ്, സിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ അഡ്രസ്സിനാക്കാം. ഈ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സിന് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ, സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ നെയിം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ മോർ ദാൻ വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഉള്ള സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനാണ് ആറ്റോമിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആൻഡ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. അതും പേരിലുണ്ട്, സിംഗിൾ വാല്യൂ, മൾട്ടി വാല്യൂ. ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒറ്റൊരു വാല്യൂ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗിൾ വാല്യൂ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി വാല്യൂ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അതായത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, മൾട്ടി വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി കൺസെപ്റ്റ് പറയാം. സിംഗിൾ വാല്യൂ ആൻഡ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സോ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് മീൻസ് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒറ്റൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മൾട്ടി വാല്യൂഡ് മീൻസ് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ. ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കുമോ, മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കുമോ? യെസ്, സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ്. കാരണം ഏജ് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റൊരു ഏജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, ഒരാൾക്ക് പല ഏജസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഏജ് ഈസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഞാൻ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന. മൾട്ടി വാല്യൂഡ് മീൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. യെസ്, ഓക്കെ. പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും, മറ്റൊരു സൈറ്റിൽ മറ്റൊരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോളേജ് ഡിഗ്രി ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് UG മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് PG ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് PhD ഉണ്ടാവും. സോ കോളേജ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം. കാറിന്റെ കളർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, സിംഗിൾ കളർ കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലതിൽ ഡുവൽ ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡുവൽ ടോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാറിന്റെ കളർ ആ കേസിൽ നമുക്കൊരു മൾട്ടി വാല്യൂഡ് എന്ന് അറിയാം. കാരണം ഡുവൽ ടോൺ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് എന്ന് പറയില്ല, ബ്ലാക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയില്ല, റെഡും ബ്ലാക്കിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. അതും കൺസെപ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Stored and derived attributes. Another set of classification ആണ് stored and derived attribute. ഓക്കെ. ഈ സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിനകത്ത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സോ അതിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ പറയാം എന്താണ് സ്റ്റോർഡ്, എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏജ്. സ്റ്റോർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, എന്താണ് സ്റ്റോർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്? ചേഞ്ചബിൾ, നോൺ ചേഞ്ചബിൾ. ഓക്കെ. ചേഞ്ചബിൾ, നോൺ ചേഞ്ചബിൾ. ഓക്കെ, അതൊരു ഓക്കെ ഐഡിയ. ഓക്കെ. ബട്ട് എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞതാണ് DOB വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏജിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് പേര് തന്നെ വന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്, സെലവിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിയാണ്, അത് കറക്റ്റാണ്. ഏജ് ഓരോ വർഷം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു ടേമിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏജിനെ ഡിറൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കറണ്ട് ഡേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏജിനെ ഡിറൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഏജ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് എ സ്റ്റോർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ. സോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ. എന്താണ് സ്റ്റോർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, എന്താണ്
derived attribute എന്നുള്ളത്. സോ ഏജ് ആൻഡ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, ബർത്ത് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏജിനെ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഏജ് ഇസ് എ ഡെറൈവഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ആൻഡ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറൈവഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. Okay, so that are the different classification of attributes. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇത് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്, അതായത് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതാണ്. അതിലെന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Three different categories of or 3 different types of classification. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay. So next is entity type, entity set and keys. Entity type, entity എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. എന്താണ് entity type, എന്താണ് entity set? Entity type defines a collection of entities that have same attribute. Same attribute ഉള്ള ഒരു collection of entitiesനെയാണ് നമ്മൾ entity type എന്ന് പറയുക. അതിലുള്ള ഓരോ എൻറ്റിറ്റിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി, അത് ആക്ച്വലി ഒരു എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പാണ്. സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് അതൊരു എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ആകുന്നത്? കാരണം ഒരേ ആട്രിബ്യൂട്ടുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് സ്റ്റുഡൻറ്. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു നെയിം ഉണ്ട്, നമ്പർ ഉണ്ട്, അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 58 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 58 സ്റ്റുഡൻസും ഓരോരുത്തരും ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഈ ഓരോരുത്തരുടെ എൻറ്റിറ്റിയുടെയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സെയിം ആണ്. എല്ലാവർക്കും നെയിം തന്നെയാണുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും നമ്പർ തന്നെയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. മീൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് സെയിം, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പാണ്. അതിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അവിടെയാണ് കീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പല ടൈപ്പ് കീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ഡാറ്റാബേസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കീസ്? യെസ്, എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കീ പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രൈമറി കീ. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, പ്രൈമറി കീ ഒരു കീ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് സം ഐഡിയ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എൻറ്റിറ്റി, അപ്പം ഈ കീനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതെ, ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡി ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് കീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ കീയുടെ കൺസെപ്റ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് മീൻസ് എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പും എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത്. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി, ഇതൊരു എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പാണ്. ആക്ച്വലി എൻറ്റിറ്റി അല്ല, സ്റ്റുഡൻറ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ, ആ ഒന്നാമത്തെ ആളെ പറ്റിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, നെയിം, നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഇൻഫർമേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 58 ആൾക്കാരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 58 ആൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഉള്ളത്. കാരണം 58 ആൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് മീൻസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ അല്ല, ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നെയിം ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
സോ ഒരു കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്, എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ്, എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്, എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ മേ ബി ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ, ഒരേ ആട്രിബ്യൂട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം. അതിലുള്ള ഓരോന്നും ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആ ഓരോ എൻറ്റിറ്റിനെയും നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കീ. ഈ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പം അർപ്പിതിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, അതായിരിക്കില്ല അഭിനവിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ നമ്പറോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഈ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള യൂണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിലുള്ള ഈ എൻറ്റിറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിനെയാണ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമിന്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റാബേസിന്റെ അകത്തുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റിയാണ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം 58 ആൾക്കാർ, ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 51 ആൾക്കാർ മൈനസ് എൻ്റെ ഒരു 3, അപ്പം 48 ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ 58 ആൾക്കാരുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്, എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള 48 ആൾക്കാരാണ് എറ്റ് ദ മൊമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇതൊരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 പേര് വന്നു, അത് മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് 5 ആൾ പോയി, ആ സമയത്തുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റിലുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുക. അതൊക്കെയാണോ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി, എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്, എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ്, തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്തായാലും, ബട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറയൂ, എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ പ്രശ്നം. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്, എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി. എൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേ പറഞ്ഞു, റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് വാല്യൂസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നമ്പർ, നെയിം, ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ. ആ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആണ് റോൾ നമ്പർ 1, റോൾ നമ്പർ 2, 3, 4, 5, ഫോൺ നമ്പർ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും, കറസ്പോണ്ടിങ് നെയിംസ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയുടെയും വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ. ഓക്കെ, എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ഒരേ ആട്രിബ്യൂട്ടുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 58 സ്റ്റുഡൻസും ചേർന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്. അതിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. കാരണം ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട്, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്, അഡ്രസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് പേരാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഒരു ആളാണ്. അർപ്പിതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അർപ്പിതിൻ്റെ പേര്, അർപ്പിതിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ, അഡ്രസ്സ്. അഞ്ജിത എന്നുള്ളത്
മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതായത് 5 ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് അടുത്തതിൻ്റെതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇപ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ആണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് നെയിയുടെ റോൾ നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ്, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ്, നെയിം വ്യത്യാസമാണ്, ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്, മീൻസ് അഡ്രസ് വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഓരോന്നും ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. സോ എൻറ്റിറ്റിയുമായി എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പുമായി ഇനി ബാക്കിയുള്ള എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്. എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. ടോട്ടൽ 58 കുട്ടികളുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ മൊമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 53 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 50 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ 50 ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൊമെന്റിലുള്ള എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം എന്താണ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് 58 തന്നെയാവും. അത് മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർക്കെങ്കിലും നെറ്റ് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കൗണ്ട് കുറയും. അത് ആ മൊമെന്റിലുള്ള എൻറ്റിറ്റി സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ്, എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആയോ? ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്, എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കീ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്. കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓൾറെഡി ഒരാളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും. എ യുണീക്ക് ID ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ. അതായത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീനെയാണ്, വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ കീ എന്ന് പറയുക. യുണീക്ക്നെസ്. ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റെക്കോർഡിനെ നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒറ്റ ടേബിളിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊത്തം റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് നിങ്ങളെ റിസൾട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്ത് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറാണ് അവിടെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ യൂണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കീ. അങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ യൂണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, വാല്യൂ സെറ്റ് ഓർ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. അങ്ങനെ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിനാണ് ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? STM 19CS അല്ലേ? STM 19CS 001 മുതൽ 018 വരെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ 58 ആണോ ലാസ്റ്റത്ത്? സപ്പോസ് 58 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് അലോ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്. ഇതിൽ കുറവുള്ളൊരു വാല്യൂ 000 വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ 59 വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഈ റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ S4CSEയുടെ ടേബിളിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ സെറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഫോർ ഈച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ അലൗഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും അതിൽ അലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ആ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുക. ആ ടേം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഡൊമെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഡൊമെയിനുമായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കീസ് ആണ്. അതിൽ 1-2 കീസ് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം.
കാരണം ഇതൊരു ലോങ് സെഷനായി, കണ്ടിന്യൂസ് ഹവേഴ്സുമാണ്, നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഫീൽ ചെയ്യാം. സോ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ആക്ച്വലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കീസ് ആർ ദർ. അതിൽ 1-2 കീസ് മാത്രം നമുക്കിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കീ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഐഡന്റിഫൈ പെർട്ടിക്കുലർ റോ ഓ പെർട്ടിക്കുലർ ടപ്പിൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ റോസിന്. ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി കീ, കാൻഡിഡേറ്റ് കീ, ഫോറിൻ കീ, ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ, യൂണീക്ക് കീ, കോമ്പോസിറ്റ് കീ ആൻഡ് സൂപ്പർ കീ. 3 കീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി കീ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. വേറെ ഏതെങ്കിലും കീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയോ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? പ്രൈമറി കീ, കാൻഡിഡേറ്റ് കീ, ഫോറിൻ കീ, ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ, യൂണീക്ക് കീ, കോമ്പോസിറ്റ് കീ ആൻഡ് സൂപ്പർ കീ. ഇത്രയും കീസ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ഓൾറെഡി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സൂപ്പർ കീ എന്താണ്? സൂപ്പർ കീ സൂപ്പർ കീ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ എന്താണ് സൂപ്പർ കീ? ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കീ പോലെ യൂസബിൾ ആയിരിക്കും. യൂണിവേഴ്സൽ കീ പോലെ യൂസബിൾ ആയിരിക്കും. പ്ലസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഒരു മെയിൻ കീ. നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൈമറി കീ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ കീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രൈമറി കീയും ഒരു ടേബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ മെയിൻ കീ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കീ തന്നെയാണ്. ഒരു സിംഗിൾ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കീസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സൂപ്പർ കീ. അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഓർ കോമ്പിനേഷനും ചേർന്നിട്ട് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ കീ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രൈമറി കീ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി കീ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തായിരിക്കും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ? ആ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ കൂടി മാത്രം നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഐഡിയ ഉണ്ടോ? കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളെ ഇലക്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലീഡർ, നമ്മൾ ക്ലാസ് റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കാം. 2-3 ആൾക്ക് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് കാൻഡിഡേറ്റ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ലീഡറെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഇലക്ഷൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഒരാളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലീഡറിൻ്റെ അകത്ത് ലീഡർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി, ആ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ലീഡർ ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആവാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്? കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കീസിയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വെച്ച് നിങ്ങളെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പേര് വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട്? പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫസ്റ്റ് നെയിം വെച്ച് നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം ഒരാൾക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്ക് സെയിം പേരുണ്ടാവാം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരേ പേരുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെയിമിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, അതെ, നെയിമിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ നെയിമിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളെ
മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവോ? ഫോൺ നമ്പറിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അതിന് എന്തായാലും മെയിൽ ഐ ഡിക്കും മെയിൽ ഐ ഡിക്കും ഫോൺ നമ്പറും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി കീ ആക്കി വെക്കാമായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എടുത്തു. ബട്ട് ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൈമറി കീ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കീസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കീസിനെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയാം, ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൈമറി കീ. ഓക്കെ, അതായത് രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും മെയിൽ ഐ ഡിയും ഒക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ്. ആ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആക്കി മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ, എന്താണ് പ്രൈമറി കീ, എന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഉത്തരം എടുക്കാം. ഓൾറെഡി 2 hours കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം. സോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. സെക്കൻഡ് അവർ അറ്റൻഡൻസ്. ആശിഷ് അഭിനവ്, അഭിഷേക് ആദിത്യ, അഭിഷേക് ഓക്കെ, ഐശ്വര്യ അഖിൽ കെ, ഓക്കെ, അമൽ അമിന അനൈന, അനൈന absent. ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അനിരുദ്ധ് അഞ്ജിത അനുജ, അനിരുദ്ധ് രാവിലെയും ഫസ്റ്റ് അവർ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അനുപമ ആരോമൽ അർപ്പിത്. ഓക്കെ, അരുന്ധത് അശ്വിൻ ഫസ്ന, ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, റംഷാദ ഹൃതുൽ ജെറീഷ് ഫസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് അവർ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഖദീജ ലിഖിത് മറിയം ലിയാന, മിഥുൻ നാസിഫ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ആബ്സെന്റ്. റാഷി മിൻഹജ്, ഓക്കെ, നിഹാൽ സാലി ഷഫീഖ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. നിഹാൽ ഷഫീഖ്, ഓക്കെ, നിഹാൽ, ഓക്കെ, ഷഫീഖ്, നിഹാലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഷഫീഖ് ഇപ്പോഴും ആബ്സെന്റ്. നബീൽ നന്ദിത, നിവേദ്യ നൂഹ പ്രിൻസ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രിൻസ് ആബ്സെന്റ്. ഋഷികേഷ്, ഓക്കെ, ഋഷിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന സാരംഗ് സേതൻ, സെൽവിൻ ഷബിൻ സിഷജ്, തനുശ്രീ തേജ തുളസി, വൈഷ്ണവി വിഷ്ണു വൈഷ്ണ, ഓക്കെ, യാദവ് അനീഷ് അമൽ, അനീഷ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. 2 hours കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി എടുക്കാം. താങ്ക് യു.